నమస్కారం. పిఎస్టీవీ వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. 3,000 కోట్ల మెగా సోలార్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించిన లోకేష్. జమ్మలమడుగులో 600 మెగావాట్ల ప్లాంట్ ఆరంభం. రాష్ట్రానికి మరిన్ని పెట్టుబడులే లక్ష్యమన్న మంత్రి లోకేష్. ఉపాధి అవకాశాలు పెంచే కీలక ప్రాజెక్టు ఇదేనన్న మంత్రి. వడ్ల లారీలను ఆపే కుట్రను ఛేదించామన్న మంత్రి సీతక్క. రైతు పండించిన ప్రతి గింజను కొనుగోలు చేస్తామన్న ప్రభుత్వం. పోలీసుల అప్రమత్తతతో కుట్ర బయటపడిందన్న మంత్రి. ధాన్యం కొనుగోలులో పారదర్శకత పాటిస్తున్నామన్న సీతక్క. హోంగార్డ్స్ కుటుంబాలకు బీమా పథకాలు అందించిన అనిత. ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్న మంత్రి. రాష్ట్ర భద్రతలో హోంగార్డ్స్ సేవలు కీలకమన్న అనిత. కుటుంబాల కోసం మరిన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపడతామన్న మంత్రి. మైనర్ అంశంపై రాజకీయాలు చేయొద్దన్న అద్దంకి దయాకర్. కేటీఆర్ కు సిగ్గుండాలని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన ఎమ్మెల్సీ. సున్నిత అంశాలను రాజకీయాలకు వాడొద్దన్న అద్దంకి. ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశాన్ని గుర్తు చేసిన కాంగ్రెస్ నేత. మలేషియాలో తెలంగాణ ఆవిర్భావ వేడుకలకు హాజరు కానున్న కేటీఆర్. జూన్ 6వ తేదీన ఘనంగా తెలంగాణ వేడుకల నిర్వహణ. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలంగాణ గర్వాన్ని చాటాలన్న జగదీష్ రెడ్డి. మలేషియాలో వేడుకలను విజయవంతం చేయాలని పిలుపు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులో నిర్మించిన ఎస్ఏఈఎల్ లిమిటెడ్ 600 మెగావాట్ల మెగా సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్టును మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రారంభించారు. 3,000 కోట్ల రూపాయల భారీ పెట్టుబడితో 2,400 ఎకరాల్లో ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మించారు. కేవలం 11 నెలల్లో ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడం విశేషమని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక అభివృద్ది, ఉపాధి అవకాశాల పెంపుకు ఈ ప్రాజెక్టు ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొన్నారు. పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో ఇది కీలక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని వెల్లడించారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మరిన్ని పెట్టుబడులు తీసుకురావడమే లక్ష్యమన్నారు. Tirupati economic region. Today in the Tirupati economic region, we have got companies that make air conditioners. We got Royal Enfield. We got fighter jet manufacturing companies. That is the power of Rayalaseema. Our only agenda is to make Rayalaseema Ratnalasema, and that is only possible by our Honorable Chief Minister. Second, as SAL management knows, we truly deliver on the promise of speed of doing business. While other states less on their laurels of ease of doing business, we mean on speed of doing business. This project is a testimony of speed of doing business. That is why in 11 months, we are able to now cut the ribbon and dedicate this project to the nation. And this project is not an oasis. We have attracted the single largest FDI investment ever in Indian history. That is Google's investment in Visakhapatnam. We also got India's first green steel plant, ArcelorMittal plant, south of Visakhapatnam, and we closed that deal over a Zoom call. So we welcome SAL to further expand in only the state of Andhra Pradesh and give us the first right of refusal for all your future investments here. And the third reason why you should choose Andhra Pradesh is what I call double engine bullet train sarkar. While quite a few states in India have double engine train sarkars, only Andhra Pradesh has double engine bullet train sarkars. While in other states, Namo means Narendra Modi ji, only in Andhra Pradesh, Namo means Naidu ji and Modi ji Jodi. That is why we are able to ground projects. That is why we are able to move fast. That is why we are able to show to the world that India can do things at a pace that the world itself has not seen. As the leadership on the dais is aware, we are building 22 clusters, a very thematic approach where we want to bring industries to look at a very vertical integrated approach within a 100-kilometer radius and a horizontal coming in where skilling, education, testing is going to play a very, very important role. So ranging from renewable energy to glass manufacturing to automotive manufacturing, now to fighter jets manufacturing, we are building 22 such ecosystems in the great state of Andhra Pradesh. And I still remember my first interaction with the leadership of SAEL. It was very interesting that I met your employees at the Telecom Operators Association meeting. It's a very chance meeting that I had. But then I understood the passion that the leadership has.
the sense of intent. జగన్ తన కుటుంబంలో జరిగిన మరణాలకు చంద్రబాబు కారణమంటూ చేస్తున్న ఆరోపణలపై ప్రజలు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారని కేశినేని చిన్ని అన్నారు. ఒకే రోజు 300 కుటుంబాలను నిరాశ్రయులను చేసిన చరిత్ర వైఎస్ రాజారెడ్డిదని ఆరోపించారు. ఇవాళ రాజారెడ్డిని చంపిన వారే వైఎస్సార్సీపీలో ఉన్నారని వ్యాఖ్యానించారు. వైఎస్సార్ హెలికాప్టర్ ప్రమాదం వెనుక కూడా అప్పట్లో అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయని గుర్తు చేశారు. రిలయన్స్ సంస్థపై కార్యకర్తలను రెచ్చగొట్టి దాడులు చేయించింది జగనేనని ఆరోపించారు. ఇన్ని జరిగినా వాటికి చంద్రబాబును కారణం అనడం విడ్డూరమన్నారు. జగన్ వ్యాఖ్యలను ప్రజలు నమ్మరని స్పష్టం చేశారు. ఒకే రోజులో చేసిన చరిత్ర రాజారెడ్డి గారిది. ఫ్యాక్షన్ మనస్తత్వం, ఫ్యాక్షన్ హత్యలు, ఎన్నో హత్యలు చేసిన చరిత్ర రాజారెడ్డి గారిది. మరి అదే రాజారెడ్డి గారి హత్యా కేసులో ముద్దాయిగా ఉన్న వ్యక్తి, ప్రథమ ముద్దాయి అనుకున్న వ్యక్తి మరి ఎక్కడున్నారో మరి అందరికీ తెలుసు. తప్పకుండా ఇవాళ వైఎస్ఆర్సీపీలో ముఖ్య నాయకుడిగా వెలుగొందుతున్నారు. ఇక రెండోది గౌరవ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి హత్య. నిజంగా చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం, చాలా బాధ కలిగే విషయం. ఎందుకంటే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో హత్య ఆయన హెలికాప్టర్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు. ఆ చనిపోయినప్పుడు కూడా ఈయన చుట్టూ ఉన్న పెద్ద పెద్ద నాయకులు, ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆయన చుట్టూ ఉన్న నాయకులు ఉన్నారో పెద్ద నాయకులు అందరూ కూడా, ఈయన పార్టీలో పెద్ద పెద్ద పదవుల్లో ఉన్న నాయకులందరూ కూడా ఆ రోజు ఒకటే చెప్పారు, మాకు జగన్ రెడ్డి మీద చాలా డౌట్ ఉందని ఆ రోజే వారు వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. నిజంగా మరి మీ పార్టీలో ఇప్పుడు అందరూ కూడా, వాళ్ళందరూ కూడా చాలా సీనియర్ నాయకులుగా ఉన్నారు. అటువంటి సీనియర్ నాయకుల వ్యాఖ్యలను మరి మేము ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలో మరి మీరే అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద పదవుల్లో మీ దగ్గర పదవులు అనిపిస్తున్నారు. ఇక రాజశేఖర రెడ్డి గారి హత్యలో ఆ రోజు చూసాం, రిలయన్స్ వారు చేశారని ఎంతోమంది కార్యకర్తల్ని రిలయన్స్ దుకాణాల మీద దాడి చేపించింది ఈ జగన్ రెడ్డా కాదా? మరి అదే జగన్ రెడ్డి, మరి అదే రిలయన్స్కు చెందిన పరిమళ్ నత్వానికి కాకుండా ఇంటికి వస్తే ఎదురుగా వెళ్ళి అంబానీ గారిని ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళి చక్కటి భోజనం విందు ఇచ్చి చక్కగా ఆహ్వానించింది నువ్వు కాదా జగన్ రెడ్డి? ఏమయ్యా జగన్ రెడ్డి గారు, ఏమనుకుంటున్నారో ప్రజలు నీకు అర్థం కావట్లేదా? ఇప్పుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి హత్య కేసులో ప్రధాన ముద్దాయిగా అని మీరు ఆరోపించిన రిలయన్స్ వారికి, మేము ఆరోపించట్లా, ఎందుకంటే వారు అటువంటి కార్యక్రమాలు చేయరని మాకు తెలుసు. రిలయన్స్ అది ఒక యాక్సిడెంట్ కింద మేము భావిస్తాం. నువ్వు ఆరోపించిన వ్యక్తికి నువ్వు ఎదురు వెళ్ళి స్వాగతం పలికి విందు ఇచ్చి ఇది నువ్వు కాదా? బాలిక అంశాన్ని రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకోవడం సరికాదని ఎమ్మెల్సీ అద్దంకి దయాకర్ వ్యాఖ్యానించారు. కేటీఆర్ కు సిగ్గుండాలని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. చట్ట ప్రకారం జరిగిన అరెస్టును కూడా రాజకీయ లబ్ది కోసం ఉపయోగిస్తున్నారని ఆరోపించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ కారణంగా అనేక మంది సెలబ్రిటీల కుటుంబాలు దెబ్బతిన్నాయని పేర్కొన్నారు. బండి సంజయ్ బీజేపీతో కలవడానికి అడ్డుగా ఉన్నారనే ఉద్దేశంతోనే ఈ డ్రామాలు జరుగుతున్నాయని ప్రశ్నించారు. గతంలో తప్పులు చేసి తప్పించుకున్న వారిని కూడా ప్రజలు మరచిపోలేదన్నారు. రాజకీయాల కోసం సున్నితమైన అంశాలను వాడుకోవద్దని సూచించారు. తెలంగాణ ప్రజల దురదృష్టం, మిమ్మల్ని తెలంగాణ భరించలేకపోతున్నదిరా నాయన. ఈ కథలు ఎట్లాంటి నాటకాలు ఎడబేనుకొని వస్తుండ్రో, ఈ మాటలు ఎక్కడి నుంచి తెస్తున్నారో. ఊరి మీద రచ్చబండ మీద తిట్లు తిట్టినా కూడా మీకు ఇంకా సిగ్గు రావట్లే. బండి భగీరథ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన. ఆ మాట్లాడే నైతిక హక్కు నీకుందా అని ఒక్కసారి నా గుండె మీద చేసుకొని ఆలోచించినవా? ఈ హక్కు నాకుందా అని. నువ్వు మహిళల గురించి మాట్లాడు. నీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే కదా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అయ్యి ఎన్నో కాపురాలు కూలింది. ఎంతోమంది సినిమా వాళ్ళది, హీరోయిన్లది ఇప్పటికీ నడుస్తూ ఉంటుంది. నీ పేరు ఏదో అంటూ ఉంటారు కదా ఊకే. నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు. ఏమైంది ఇప్పుడు అక్కడ? చట్టం ప్రకారం అరెస్ట్ అయిన దాంట్లో రంధ్రాన్వేషణ చేసి మైనర్ బాలిక అంశాన్ని కూడా రాజకీయాలకు వాడుకునే ఒక దరిద్రపు రాజకీయ నాయకునిగా మారిపోయినావు నువ్వు. బండి సంజయ్ బీజేపీతో మీరు కలవడానికి అడ్డంక, అందుకనేనా ఇదంతా? ఈ ట్రాప్ అంతా చేసి దాని వెనుక ఉన్న కథలన్నీ అల్లేది పుసుక్కున మీరేనా? ఏంది ఇంత మీకు భుజాలు తడుముకుంటున్నారు? ఇలా కవిత బీజేపీతో పొత్తొద్దన్నందుకే కదా పట్టించుకోకుండా వెళ్ళగొట్టింది.
కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో నకిలీ పత్తి విత్తనాల ముఠా గుట్టురట్టయింది. సిర్పూర్ యు ప్రాంతంలో ₹1,00,000 విలువైన 5.45 క్వింటాళ్ల నకిలీ విత్తనాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాహన తనిఖీల్లో 152 ప్యాకెట్లు పట్టుబడ్డాయి. వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు పరిశీలించగా ప్రభుత్వ అనుమతులు, క్యూఆర్ కోడ్ లేని విత్తనాలను గుర్తించారు. కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా మరిన్ని విత్తనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 2 నిందితులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. రైతులు గుర్తింపు పొందిన దుకాణాల నుంచే విత్తనాలు కొనుగోలు చేయాలని ఎస్పీ నితికా పంత్ సూచించారు. రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. అంటే హోలోగ్రామ్, క్యూఆర్ కోడ్, లాట్ నంబర్, బ్యాచ్ నంబర్ అన్ని డీటెయిల్ ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ లేవు. అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ కూడా ఇది కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు కి అన్ని నకిలీ పత్తి విత్తనాలు ఉన్నాయి. ఇంకా ఫర్దర్ అది డిఎస్పీ అశోక్ మార్గదర్శనంలో ఫర్దర్ దర్యాప్తు చేశారు. వాళ్ళ ఇంటరోగేషన్ అప్పుడు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మన దగ్గర. టోటల్ తెలిసింది కి టోటల్ 6.75 క్వింటల్ సిర్పూర్ యూకి ఇద్దరు తీసుకోవచ్చారు. ఇది హౌస్ సర్చ్ చేసినప్పుడు ఇంకా రికవరీ దొరికినాయి. సో అన్నీ కలిసి 5.45 క్వింటల్ నకిలీ పత్తి విత్తనాలు దొరికినాయి. ఇందులో 2 అక్యూజ్డ్ ఉన్నారు. అక్యూజ్డ్ పేరు మంజునాథ్, ఏజ్ 64 years. ఇది జూనాపల్లి మధ్యప్రదేశ్ నేటివ్. సెకండ్ అక్యూజ్డ్ జంగు ఏజ్ 40 years. ఇది సిర్పూర్ యూ లోకల్ ఉన్నారు. तो ఇది ఇద్దరు కలిసి ఫాస్ట్ మనీ కోసం ఈ నకిలీ పత్తి విత్తనాలు ఇక్కడే అమ్మించడానికి ఇక్కడే తీసుకువచ్చారు. ఈ మొత్తం ఈ టీంలో విక్రమ్, ఎన్ నాగేంద్ర బాబు కానిస్టేబుల్, ఇంకా కే నాగేంద్ర కానిస్టేబుల్, ఇది డిఎస్పీ అశోక్ మార్గదర్శనంలో ఈ ముగ్గురు కలిసి చాలా మంచి పని చేశారు. ఇది అన్ని ప్రజలకి ఒక అభ్యర్థ ఉంది కి అన్ని సీడ్స్ గవర్నమెంట్ అప్రూవ్డ్ బయర్స్ నుంచి, గవర్నమెంట్ అప్రూవ్డ్ డీలర్స్ నుంచి కొనండి. అంటే ఈ నకిలీ సీడ్స్ వద్దండి. అండ్ ఇంకా ఇప్పటి వరకు ఆసిఫాబాద్లో టోటల్ 13.25 క్వింటల్ నకిలీ పత్తి విత్తనాలు దొరికినాయి ఇప్పటి వరకు. ఈ సిర్పూర్ యూ టీం చాలా మంచిగా పనిచేశారు. దానికోసం చాలా ధన్యవాదాలు. మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆల వెంకటేశ్వర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. కాంగ్రెస్ పాలన చూసి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆరోపించారు. రేవంత్ ప్రభుత్వంపై నమ్మకం లేక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు కూడా ఫ్యూచర్ సిటీ వైపు రావడం లేదన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఫ్యూచర్ లేదని, అది ఫ్యూచర్ సిటీ కాదు, ఫ్యూచర్ పిటీ అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. రాబోయేది మళ్లీ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమేనని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజల్లో విశ్వాసం కోల్పోయిందని ఆరోపించారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. అధికారంలోకి వస్తే 13,500 ఎకరాలు ఏదైతే ఫార్మాసిటీ కొరకు తీసుకున్నారో అదంతా రిటర్న్ తీసుకొని మళ్ళీ రైతులకు ఇస్తామని చెప్పారు. కానీ అలా ఫార్మాసిటీ నిర్మించకుండా అదే పొలాల్లో ఫ్యూచర్ సిటీ అని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి అది నిలబడేది కాదు, ఉండేది కాదు, అయ్యేది కాదు, పొయ్యేది కాదని చాలా స్పష్టంగా హరీష్ రావు గారు చెప్పారు. ఇలా సందర్భం వచ్చింది ఫ్యూచర్ గురించి, ఫ్యూచర్ సిటీ గురించి చెప్పే ప్రయత్నం హరీష్ రావు గారు చేస్తే ఎన్ఎం గారు చాలా అంటే ఘోరమైన భాషతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఉన్నది వాస్తవాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేసే ప్రయత్నమే చేసిండు హరీష్ రావు గారు. ఎన్ఎం ఏమంటాడు, మీ పార్టీ వచ్చేది లేదు, సచ్చేది లేదు అంటున్నాడు. నిజంగానే మరి మా పార్టీ వచ్చేది సచ్చేది లేకపోతే ఎందుకంత ఉలికిపాటు, మీకు ఎందుకంత భయపడుతున్నారు, ఎందుకంత టెంప్ట్ అయిపోతున్నారు? మీ 2.5 ఏళ్ళ పాలన చూసిర్రు, మీకు అనేది ఒక ఫ్యూచర్ లేదు, మీ పార్టీకి ఫ్యూచర్ లేదు, ప్రజలకి మంచి చేయాలన్న ఆలోచన కూడా లేదు. ప్రజలకు అర్థమైపోయింది. అందుకే ప్రజలు కూడా పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్ మీ గురించి పెట్టుకోవట్లే, మీ ప్రభుత్వం మీద పెట్టుకోవట్లే. గన్ని బ్యాగులు ఇయ్యని వాళ్ళు సంచులే అంటే వడ్ల సంచులే సరిగ్గా ఎత్తలేకపోయిన వాళ్ళు రేపు ఇంకా 2.5 సంవత్సరాల్లో మాకు ఏమీ చెయ్యరు అనేది స్పష్టంగా రైతులకు అర్థమైపోయింది. రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క వర్గం అన్నా ఇయ్యాలటికి సంతోషంగా ఉందా? మీ ప్రభుత్వంలో చచ్చిన శవంతో సమానం మీ పార్టీ. జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, మీరు 100% రేపు రాబోయేది మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వమే. ప్రజలకు అర్థమైపోయింది. మేము 10 ఏళ్ళు పనిచేసిన తర్వాత 1.8% తోటి మా ప్రభుత్వం పోయింది. ఇంకా వేరే రాష్ట్రాల్లో 5 ఏళ్ళకే మార్చినారు. కానీ మేము 10 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా బ్రహ్మాండమైన రిజల్ట్, దాదాపు 38 మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిచినారు.
కానీ ఇవాళ మీ ప్రభుత్వం 2.5 ఏళ్ల పాలన చూసిన తర్వాత ప్రజలు ఎంత అసహించుకుంటున్నారో, ఎందుకు తెచ్చుకున్నామని ఎంతమంది బాధపడుతున్నారో ఫీల్డ్లోకి పోతే మీకు అర్థమవుతుంది, ప్రజల మధ్యలోకి పోతే అర్థమవుతుంది. ప్రజలకు అర్థమైపోయింది మళ్ళీ కేసీఆరే రావాలి, ఈ రాష్ట్రాన్ని రక్షించాలి, రాష్ట్రంలో ఉన్న రైతులను కానీ అన్ని వర్గాలని కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకునే మనస్తత్వం ఉన్న ఒకే ఒక నాయకుడు కేసీఆర్ అనేది తెలంగాణ ప్రజలకు అర్థమైపోయింది. కాబట్టి 100కు 100% రాబోయేది బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి, 100% కాబోయే సీఎం కేసీఆర్ గారే. 100% హరీష్ రావు గారు చెప్పారు మా గవర్నమెంట్ వస్తే 100% ఫ్యూచర్ సిటీ ఏదైతే ఫ్యూచర్ పిటీగా ఉన్న ఫ్యూచర్ సిటీ గురించి మాట్లాడుతుండో అది రద్దు చేస్తామని. 100% చాలా ప్రభుత్వాలు అవే చేసినాయి. నిన్నగాక మొన్న విశాఖపట్నంలో హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత చేతుల మీదుగా హోంగార్డ్స్ కుటుంబాలకు ఉచిత ఆరోగ్య బీమా పాలసీల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది. విధి నిర్వహణలో నిరంతరం శ్రమించే హోంగార్డ్స్ సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రి తెలిపారు. హోంగార్డ్స్ సేవలు రాష్ట్ర భద్రతకు ఎంతో కీలకమని పేర్కొన్నారు. వారి కుటుంబాల సంక్షేమం కోసం మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని వెల్లడించారు. ఆరోగ్య పరిరక్షణ కోసం ఉచిత బీమా పథకాలు ఉపయోగపడతాయని చెప్పారు. ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల సంక్షేమాన్ని ప్రాధాన్యంగా తీసుకుంటోందని స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. గుడ్ ఏరా ఇటు ఏం పేరు నీ పేరు? ఏం పేరు నీ పేరు? అరే పోలీసు వాళ్ళ పిల్లలు గట్టిగా ఉండాలిరా, భయపడకూడదు. లేదు లేదు పర్లేదు, తీసుకోమ్మా తీసుకో సార్. ఫోటోకి అయితే పోజులు బాగా ఇస్తున్నావు. మా సిపి గారి టీంకి, డీసీపీలకి, ఏసీపీలు అందరికీ కూడా వాళ్ళ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకోవడం, ఆ మంచి కార్యక్రమంలో నేను కూడా పాలు పంచుకునే ఒక మంచి అవకాశం కలిగినందుకు నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది, చాలా ఆనందంగా ఉంది. వీళ్ళే కాదండి, ఈరోజు మేము కూడా ఒకటి ఆలోచిస్తున్నాం. ఈ పోలీస్ వెల్ఫేర్కి సంబంధించి పోలీస్ పిల్లలు చదువుకోవడానికి కూడా వాళ్ళకి కూడా ఒక మంచి అవకాశాలు ఇవ్వాలని ఇందాకే నేను, సిపి గారు, టీం అందరం కూడా మాట్లాడుకున్నాం. దానికి కూడా ఒక పక్కా ప్రణాళికతో మేము ముందుకు వస్తాం. ఈరోజు ఇంతకుముందు ఒక ఆరోగ్య భద్రత ఒకటే ఉండేది, ఆ భద్రత కూడా కొంతమందికి అవైల్ అయ్యేది కాదు. కానీ ఈరోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా హైబ్రిడ్ మోడల్లో ఈరోజు వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ ఇప్పించడం కానీ, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇప్పించడం కానీ, ఎస్పెషల్లీ హోంగార్డ్స్కి ఈరోజు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లు కల్పించడం కానీ ఈరోజు మేమందరం కూడా చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఓవరాల్గా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి కూడా, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి కూడా ఒక భద్రతని, భరోసాని కల్పిస్తూ వాళ్ళ సేవలను వినియోగించుకునేటట్టుగా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్, ముఖ్యంగా పోలీస్ విభాగం, హోంశాఖ పనిచేస్తుంది. దానికి అందరి సహకారం అందజేస్తున్నందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. దయచేసి మీరు ఆ ఒక్క విషయంలో ఆరోపణ అన్నందుకు మీకు చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అక్కడ ఏం జరిగింది అన్నది మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్పారు. యాక్చువల్గా ఎక్కడో ఏదో జరిగితేనే మేము ఊరుకోం, అక్కడికి వెళ్తాము, అక్కడ ఏదైతే తగిన బాధితురాలకు తగిన న్యాయం చేయాలో చేస్తాం. అటువంటిది నా కాన్షియన్స్లో అలా జరిగింది అంటే నేను ఊరుకొని ఉంటానని ఎందుకు అనుకుంటారు మీరు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొన్న రాత్రి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వచ్చింది, ఏం జరిగింది అన్నది కూడా క్లియర్గా ఎంక్వైరీ చేస్తే దానికి వెనకాతల చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. కానీ అమ్మాయి మీద ఎటువంటి సెక్షువల్ అసాల్ట్ కూడా జరగల. ఆ విషయం అయితే డిపార్ట్మెంట్ నుంచి నాకు క్లియర్గా వచ్చింది. సో దానికి తగ్గట్టుగానే ఎంక్వైరీ కూడా జరుగుతుంది. అతి త్వరలోనే దానికి ఉన్న పూర్వపరాలు, దాని నిజాలన్నీ కూడా వీలైతే నేనే చెప్తా. కానీ అంతవరకు కూడా ఒక ఆడబిడ్డ మీద, అది 11 సంవత్సరాల ఆడబిడ్డ మీద అనవసరంగా అలా జరిగింది, ఇలా జరిగింది, అత్యాచారం జరిగింది, సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది, అలాంటి పదాలు ఉపయోగించొద్దని మాత్రం ఒక ఆడబిడ్డ తల్లిగా, ఒక హోంశాఖ మంత్రిగా, ఒక మహిళగా నేను కోరుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఎవరింట్లో ఆడపిల్లైనా ఆడపిల్లే.
అక్కడ జరగనిది జరిగినట్టుగా మనం మాట్లాడుకోకూడదు. దీనికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలని కూడా మీతో నేను సపరేట్గా మళ్ళీ మాట్లాడతాను, ఎందుకంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది. మా ఎస్పీ గారు మీతో అన్ని విషయాలు మీతో మాట్లాడారు. యాక్చువల్గా కొంతమందికి ఏమైందంటే మీడియా అటెన్షన్ ఉండాలి, లేకపోతే దాన్ని బేస్ చేసుకొని సంపాదించుకోవాలి అన్న ఆశ. అది రెండు కోణాల్లో కూడా మేము ఆలోచన చేసుకుంటున్నామండి. ఎందుకంటే దీని వెనకాతల అంటే అతని ఇంటెన్షన్ ఏంటి? కడప నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాడు, అతను పాస్టరే కానే కాదు. అటువంటి పాస్టర్ కాని వ్యక్తి అక్కడ కన్వర్షన్స్ని కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయడానికి అమాయకమైన గిరిజనుల దగ్గరికి వచ్చి అతని అక్కడ చేయటమే కాకుండా అతని మీద దాడి జరగకుండానే దాడి జరిగింది అని అతనే క్రియేట్ చేసుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా పోలీసులు నిజంగా నేను ఎస్పీ మా అల్లూరి సీతారామరాజు ఎస్పీ గారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నా. ఎందుకంటే ఇది ఎంతవరకు దారి తీయడానికి కూడా చాలా మంది ప్రయత్నం చేశారు. ఏదో అంటారు కదా, ఏదో ఇన్సిడెంట్ జరిగిన వెంటనే వచ్చి కూర్చుంటారు, దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి కూర్చోరు, కానీ దాని మీద ఏదో ఎలిగేషన్ చేయడానికి చూస్తారు. దాన్ని కమ్యూనల్ వైలెన్స్గా కూడా తీసుకురావడానికి చాలా మంది ప్రయత్నాలు చేశారు. ఒకటి మాత్రం నిజం, దీని వెనకాతలు ఎవరున్నారన్నది మాత్రం అతి త్వరలో మాకు తెలుస్తుంది. వాళ్ళు మాత్రం వదిలిపెట్టారు. కుట్రకోణం మేము అలాగే ఇప్పుడు కుట్రకోణం ఉంది కాబట్టే కదా, లేకపోతే అతని మీద దాడి చేయించుకొని వీడియోలు తీసుకొని ఇంకా మనిషిని అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయలేదు. ఇమీడియట్గా అన్ని గ్రూప్స్కి సెపరేట్గా చేసుకొని అతనుకున్న ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి, అతను ఎందుకు ఏ బేస్ మీద చేశారు, అతని వెనకాతలు ఎవరైనా చేయించారా, దీనికి రాజకీయ కోణం ఏమైనా ఉందా, కుట్ర కోణం ఏమైనా ఉందా, అన్ని విషయాలు కూడా అతి త్వరలో బయటపడతాయి. కానీ ఒకటి చెప్తున్నానండి, ఇది ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఇలాంటి ఆటలు సాగే పరిస్థితి లేదు. దయచేసి అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉంటే బెటర్. ఇలాంటి ఆలోచనలు ఏదైనా ఉంటే కనుక పక్కకు తీసేస్తాం. డ్రామా బయటపడింది, బట్ ఏజెన్సీలో గిరిజనులు టార్గెట్ చేసుకుని ఫేక్ పాస్టర్స్ కావచ్చు, కొంతమంది మత మార్పిడులు చేసే ప్రయత్నాలు చాలా ఎక్కువగా పేద రైతుల భూములను లాక్కొని ఆ భూముల్లో రేవంత్ కుటుంబ సభ్యులు, మంత్రులు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. రైతుల భూములను అభివృద్ది పేరిట స్వాధీనం చేసుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వ విధానాలు రైతులకు నష్టం కలిగించేలా ఉన్నాయని విమర్శించారు. ప్రజల ప్రయోజనాల కంటే వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ అంశంపై ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. రాజకీయంగా ఈ వ్యాఖ్యలు వేడెక్కించాయి. మీరు కానీ బట్టి కానీ ఇబ్రాహీంపట్నం నియోజకవర్గంలో పోయినప్పుడు ఫ్యూచర్ సిటీ రద్దు చేస్తాం, రైతుల భూములు వెనుకకిస్తామని చెప్పిరా లేదా? వాస్తవమా కాదా చెప్పాలి. మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రైతుల భూములు వెనక్కి ఇవ్వాలా వద్దా? చెప్పిన మాట ప్రకారం నిలబడకుండా ఈరోజు దాని రియల్ ఎస్టేట్ కింద ఫ్యూచర్ సిటీని గతంలో కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడే, కేటీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు 14,000 ఎకరాలు, దాని 14,000 ఎకరాలను ఫ్యూచర్ సిటీ కోసం బ్రహ్మాండంగా నిర్మించాలని తలపెడితే ఫార్మాసిటీని చేస్తే ఈరోజు దాన్ని రియల్ ఎస్టేట్ దందాగా చేస్తూ ఉన్నారు. అది ఫ్యూచర్ సిటీ కాదు, రేవంత్ రెడ్డి 4 బ్రదర్స్ సిటీ అది. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి సోదరులు మొత్తం అక్కడున్న అమాయకుల రైతుల దగ్గర డిస్ప్యూట్ ఉన్న ల్యాండ్లు కానీ బెదిరించి ల్యాండ్ అంతా కూడా తీసుకొని వాళ్ళ భూముల ధరలు పెంచుకోనికనే ఫ్యూచర్ సిటీ చేస్తూ ఉన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి సోదరులు కానీ, రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబం కానీ, అదేవిధంగా మంత్రులకు సంబంధించిన భూములు ఉన్నాయి. అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ్యులకు సంబంధించిన భూములు ఉన్నాయి. ఆ భూములన్నీ కూడా ధరలు పెంచుకోనికనే ఫ్యూచర్ సిటీ చేసారు తప్ప ఏదో దాన్ని ఫ్యూచర్ సిటీ చేసి డెవలప్ చేసి అక్కడ ఇండస్ట్రీలు పెట్టి యువతకు ఉద్యోగం కల్పించే ఉద్దేశం ఏమాత్రం కూడా లేదు. నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని ఇప్పుడే ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నా, ఇక్కడ క్యాబినెట్ ఉంది, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే ఒక శ్వేతపత్రం మీద చేయండి. ఎన్ని పెట్టుబడులు వచ్చినాయి ఫ్యూచర్ సిటీలో? ఈ 2.5 సంవత్సరాల్లో ఫ్యూచర్ సిటీలో ఎంత పెట్టుబడి వచ్చినాయి, ఎన్ని కంపెనీలు మొదలుపెట్టారు? నాకు తెలిసి ఒక్క కంపెనీకి ఏదో ఫౌండేషన్ వేసినాడు తప్ప ఒక్క కంపెనీ కూడా అక్కడ ఇండస్ట్రీ కూడా రాలేదు ఇంతవరకు. పోనీ ఇంతవరకు అయినా రియల్ ఎస్టేట్ అంటున్నారు కదా, మరి రియల్ ఎస్టేట్లో ఎంతమంది లేఅవుట్కి పర్మిషన్ ఇచ్చారు? ఎన్ని హైరేజ్ బిల్డింగ్లకు ఇచ్చారు? విల్లా ప్రాజెక్టులకు ఏమైనా పర్మిషన్ ఇచ్చారా? ఒక్కదాని కూడా ఒకటి మనోహర్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేకి సంబంధించిన మనోహర్ రెడ్డి రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించి ఒక్క పర్మిషన్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే అక్కడ చాలా అప్లికేషన్ పెట్టినారు వాళ్ళు, కానీ ఎవరు కూడా ఏమీ లేదు. ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు? 20 to 30% వాళ్ళకి కమిషన్ ఇవ్వాలి. కమిషన్ ఇస్తే తప్ప పర్మిషన్లు ఇవ్వరు. ల్యాండ్ కన్వర్షన్ కూడా 30% ఇవ్వాలి, అప్పుడే ల్యాండ్ కన్వర్షన్ జరుగుతుంది. మరి మీరు వాళ్ళ కమిషన్. జూన్ 6వ తేదీన మలేషియాలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు మాజీ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమానికి బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతున్నారని తెలిపారు. ఇటీవల అమెరికాలోని డల్లాస్లో నిర్వహించిన తెలంగాణ ఆవిర్భావ వేడుకలు విజయవంతమయ్యాయని గుర్తు చేశారు.
పెద్ద సంఖ్యలో తెలంగాణ ప్రజలు పాల్గొన్నారని చెప్పారు. అదే తరహాలో మలేషియాలో కూడా కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలంగాణ ఆవిర్భావ వేడుకలను జరుపుకోవడం గర్వకారణమన్నారు. తెలంగాణ ఆత్మ గౌరవాన్ని ప్రపంచానికి చాటాలని పేర్కొన్నారు. మొదటి రోజు నుండి కూడా ఈ ప్రభుత్వం ప్రజలు చేస్తున్న ద్రోహాలకు, ప్రజలపై చేస్తున్న దుర్మార్గాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజల తరఫున నిలబడి కొట్లాడుతున్న బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారిని కూడా తప్పకుండా వారైనా వచ్చి మమ్మల్ని అడ్రస్ చేయాలని చూస్తున్న ప్రజలు మరి పెద్ద ఎత్తున కేటీఆర్ గారిని ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు. దాంట్లో భాగంగానే మనం డల్లాస్ వెళ్ళినప్పుడు చూసినాం, మొత్తం అమెరికా చరిత్రలోనే ఒక భారతీయ నాయకుడు వస్తే అంత పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు హాజరైన సందర్భం చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా లేదు. ₹1 ఖర్చు లేకుండా మొత్తం అమెరికా నలుమూలల నుంచి ఎంత దూరమైనప్పటికీ, ఎంత వ్యయ ప్రయాసాలు ఉన్నప్పటికీ కుటుంబాలతో సహా పిల్లల్ని కూడా వెంటబెట్టుకొని వచ్చి ఆ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన విషయం మనం చూసినాం. తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని అప్పటి నుండి డిమాండ్ ఉంది. ఒకవైపు యూకే రావాలని, ఆస్ట్రేలియా రావాలని, మలేషియా రావాలని, ఇంకా ఇతర దేశాలకి రావాలని చెప్పి, సరే ఇక్కడ నిరంతరం పోరాటం అవసరమైతే ఉంది. సో ఇవన్నీ చూస్తూనే మరి అక్కడ కూడా తప్పకుండా ఆ మిత్రులను కూడా సదుపరచాల్సిన అవసరం ఉంది, వాళ్ళని కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఇతర దేశాల్లో ఉన్న ప్రతిరోజు తెలంగాణలో ఉన్నట్టుగానే లైవ్గానే ఉంటున్నారు. మన దగ్గర కంటే వాళ్ళకి తొందరగా వార్తలు చెప్తాయి, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, రాష్ట్రం ఏం చేస్తుంది, కేంద్రం ఏం చేస్తుంది అనే విషయాల్ని అన్నిటి కూడా ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు. ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసిన వడ్లను రైస్ మిల్లులకు తరలించకుండా కొందరు లారీలను అడ్డుకునే కుట్ర పన్నారని మంత్రి సీతక్క ఆరోపించారు. పోలీసుల సమయస్ఫూర్తితో ఆ కుట్రను ఛేదించామని తెలిపారు. రైతు పండించిన ప్రతి గింజను కొనుగోలు చేసే బాధ్యత ప్రభుత్వానిదేనని స్పష్టం చేశారు. ధాన్యం సేకరణలో రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా గన్ని సంచులు అందిస్తున్నామని చెప్పారు. రైతుల నుంచి వచ్చే ఫిర్యాదులపై అధికారులు వెంటనే స్పందిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. కొనుగోలు ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. రైతుల ప్రయోజనాలే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని వెల్లడించారు. జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు పెద్దగా డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా రైతులు ఓపికతో ఉన్నారు. మేము కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఎక్కడ ఏ సెంటర్ నుంచి మాకు లారీ రావడం లేదు, పాత్ర రావడం లేదు అని ఫోన్ వచ్చినా వెంటనే అధికారులు చెప్పడం, అటు కలెక్టర్ ఆఫీస్ నుంచి, అటు అడిషనల్ కలెక్టర్ మహేంద్ర రెడ్డి గారి నుంచి, ఇటు ఎవరైనా కావాలని లారీ ఆపి డిస్టర్బ్ చేసే కుట్రలు జరిగితే పోలీసు అధికారులు కూడా వాటిని ఎస్పీల ఆధ్వర్యంలో ఛేదించి రైతులకు అందుబాటులో మరి లారీలను కూడా పెట్టి చేయడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి చిన్న చిన్న లోపాలు జరుగుతుంటాయి, కానీ వాటి ప్రతిదాన్ని రాజకీయం కోసం కాకుండా ప్రజలకు ఉపయోగపడే మెరుగైన సూచనలు సలహాలు ఇస్తే బాగుంటుంది. కాబట్టి ఈరోజు ములుగు జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు మనం మంచిగా ధాన్యాన్ని కానీ మొక్కజొన్నలో కానీ కొనుగోలు చేసుకోగలిగినాం. రైతులు ఇబ్బంది కాకుండా ఎక్కడైనా నాణ్యత కూడా వెంటనే వాటన్నింటినీ కూడా కొనుగోలు చేయడానికి మరి మనం అన్ని సర్వం సిద్ధం చేసుకొని అదనంగా మరి కొనుగోలు కూడా ఇంకా మనకి ఎక్కువ క్వాంటిటీ కొనే విధంగా కూడా ఆర్డర్స్ బాయిల్ రైస్ వాటికి సంబంధించి కూడా మరి మొన్ననే అదనంగా పర్మిషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ సర్పంచులు, అదేవిధంగా మా మహిళా సంఘం సభ్యురాలు, అదేవిధంగా మా అధికారులందరికీ దయచేసి మొన్న మనము చదువులో నిన్న ఒక అర్థం చెప్తున్న నాకు. ములుగు జిల్లాలో రైతుల పరిస్థితి దారుణంగా మారిందని రెడ్కో మాజీ చైర్మన్ వై సతీష్ రెడ్డి ఆరోపించారు. కొనుగోలు కేంద్రాలు, మిల్లర్లు తరుగు పేరుతో రైతులను మోసం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. రైతులు అప్పులు చేసి పంటలు పండించినా అకాల వర్షాలతో నష్టపోయారని చెప్పారు. ఇలాంటి సమయంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అండగా నిలవాల్సింది పోయి గాలికొదిలేసిందని విమర్శించారు. కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద 15 కిలోల వరకు కటింగ్ పెడుతున్నారని ఆరోపించారు. రైతును రాజు చేస్తామని చెప్పిన ప్రభుత్వం రైతులను బికారులుగా మార్చిందన్నారు. రైతుల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు. సరే కష్టాలు పడి వాళ్ళు పంట పండించుకుంటే ఈరోజు పంట కొనే దిక్కులేడు. ముఖ్యంగా ములుగులో ఇక్కడ మంత్రి ఉన్నారు, మేడం మినిస్టర్ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఏం మాట్లాడింది? రైతుల కోసం కన్నీరు పెట్టినట్టు మాట్లాడి ఇంత జాలి చూపించి ఓట్లు అడిగారు, వేయించుకున్నారు, అధికారంలోకి వచ్చారు, మంత్రి అయ్యారు. మరి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ ఏ రోడ్డుకు పోయినా 1000 ఎకరాలలో పండించిన వడ్లు రోడ్ల మీద ఉన్నాయి, 1000 ఎకరాలలో పండించిన మొక్కజొన్న రోడ్ల మీద ఉన్నాయి.
గన్నీ బ్యాగులకి దిక్కు లేదు. అమరావతిలో నిర్మిస్తున్న ఐకానిక్ భవనాలపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. సాధారణ భవనాలకు అమరావతిలో నిర్మిస్తున్న ఐకానిక్ భవనాలకు తేడా ఉండదా అని ప్రశ్నించారు. సాధారణ రోడ్లకు అమరావతిలో వేస్తున్న ఆధునిక రోడ్లకు కూడా స్పష్టమైన తేడా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అమరావతిని అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో అభివృద్ధి చేయాలన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తోందన్నారు. రాజధాని నిర్మాణాన్ని విమర్శించేవారు ముందుగా అక్కడి అభివృద్ధి పనులు పరిశీలించారని సూచించారు. అమరావతి కేవలం నగరం కాదని భవిష్యత్ తరాలకు ఉపయోగపడే ప్రాజెక్ట్ అని తెలిపారు. ప్రభుత్వం రాజధాని అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. నువ్వు కట్టిన ప్యాలెస్కి పేదవాడు కట్టిన ఇల్లుకి ఒకేలాగా రేటు ఉంటుందంటే దానికి అర్థమే ఉంది. గ్రామీణ ప్రాంతాలు వేసిన రోడ్డుకి, నేషనల్ హైవే రోడ్డుకి, 4 lanes రోడ్డుకి, 6 lanes రోడ్డుకి పక్కన అన్ని ఫెసిలిటీస్, గ్యాస్ పైప్ లైన్స్ అన్నీ వేసినటువంటి రోడ్స్కి ఒకేలా కట్టి ప్రజల్లో అయోమయాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. దాన్ని కూడా వదలం, అన్నీ చెప్తాం.